یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 12 نومبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون فانی اور لافانی، سنہری متن یہودا۔ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ رومیو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو، جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے، تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے عذاب بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے عذاب پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے اب تم شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ متی۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا، یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا،
तुम ने मुझे पानी ना पिलाया। परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने इन सबसे छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। तिमोथियस। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्द खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीज़ों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रख, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो वाहिद और मुबारक हाकिम है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। बका सिर्फ उसी को है। वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफरात से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें, ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्जा करें। करंथियों। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एकदम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। अब मैं मेरी बिकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इंसान लाफानी है और इलाही इख्तियार के वसीला जीता है। साइंस में इंसान ना जवान है ना बूढ़ा, ना उसकी पैदाइश होती है ना मौत। वो ना कोई हैवान है ना सब्जी, ना ही खाना बदोशी सोच का हामिल है। वो मादे से अक्ल में, फानी से लाफानी में, बदी से अच्छाई में या अच्छाई से बदी में से नहीं गुजरता। ऐसी तस्लीमात हमें बिना सोचे समझे तारीकी और शक में डाल देती हैं। हत्ता कि शेक्सपियर की शायरी उम्र को इंसान की अब्दी अजमत और तरक्की, ताकत और वक़ार की लाफानियत मंसूब करने की बजाय बतौर तिफली, बतौर बेबसी और तनज़ली की तस्वीर पेश करती है। इलाही शाऊर का एक लम्हा या मोहब्बत और ज़िंदगी की रूहानी समझ अब्दियत की पेशगोई है। ये मुमताज़ नज़रिया जिसे तब हासिल किया गया और बरकरार रखा गया जब हस्ती की साइंस को समझ लिया गया, रूहानी तौर पर जानी गई ज़िंदगी के साथ मौत का फासला जोड़ेगी और इंसान लाफानियत और उस अब्दी हमआहंगी के मुकम्मल शऊर में होगा जहाँ गुनाह, बीमारी और मौत से नावाकफियत है। रूह से भरपूर बरसों के लिए अब्दियत खुदा की पैमाइश है।
बशरी तसव्वुरात गलत ख्यालात को उस सब के नमूने के लिए राह उस्तवार करनी चाहिए जो कामिल और अब्दी है। कई नस्लों तक इंसानी अकायद इलाही तसव्वुरात हासिल करेंगे तो खुदा की तख्लीक का कामिल और लाफानी नमूना, हस्ती का वाहिद हकीकी नज़रिया आखिरकार देखा जाएगा। एक बशरी गुनाहगार खुदा का बंदा नहीं है। बशर लाफानियों का फरीब हैं। वो बदकिरदारों या बदों की औलाद हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इंसान मिट्टी से शुरू हुआ या मादी एम्ब्रियो के तौर पर पैदा हुआ है। इलाही साइंस में खुदा और हकीकी इंसान इलाही असूल और ख्याल की मानद नाकाबिल गैर मुनफिक हैं। फ़ानी बशर खुदा के गिराए गए फर्जंद नहीं है। वो कभी भी हस्ती की कामिल हालत में नहीं थे, जिसे बाद अजीम दोबारा हासिल किया जा सकता है। फ़ानी तारीख के आगाज से उन्होंने बदी में हालत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़े। याद रखें कि कलाम पाक फ़ानी इंसान से मुतल्लिक़ कहता है, इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। खुदा के लोगों से मुतल्लिक़ ना कि इंसान के बच्चों से मुतल्लिक़ बात करते हुए यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी सच्चाई और मोहब्बत हकीकी इंसान पर सल्तनत करती है, ये जाहिर करते हुए कि इंसान खुदा की सूरत पर बेगुनाह और अब्दी है। अगर हम ख्यालात को फ़ानी पोशाक में तरतीब देते हैं तो ये लाफानी फितरत को ज़रूर खो देते हैं। अगर हम बदन को लज्जत के लिए देखते हैं तो हम दर्द पाते हैं, जिंदगी के लिए देखते हैं तो हम मौत पाते हैं, सच्चाई के लिए देखते हैं तो हम गलती पाते हैं, रूह के लिए देखते हैं तो हम इसके मुखालिफ मादे को पाते हैं। अब इस अमल को उल्टा करें, बदन से हटकर सच्चाई और मोहब्बत, सारी खुशी, हमाहंगी और लाफानियत के असूल को देखें। बर्दाश्त, अच्छाई और सच्चाई को मजबूती से थाम लें तो आप इन्हें अपने ख्यालात के कब्जे के तनासुब से इन्हें अपने तजर्बात में लाएंगे। इलाही माबादुल तिब्बियात के फ़हम में हम हमारे मालिक के नमूने की पैरवी करते हुए मोहब्बत और सच्चाई के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीहत हकीकी शिफा की बुनियाद है। बेलौस मोहब्बत के मामले में इंसानी सोच जो कुछ भी अपनाती है वो बराह रास्त इलाही क़ुव्वत पा लेती है। हस्ती पाकीज़गी, हमाहगी, लाफानियत है। ये पहले से ही साबित हो चुका है कि इसका इल्म हत्ता के मामूली दर्जे में भी इंसानों के जिस्मानी और इखलाकी मेयार को ऊंचा करेगा, उम्र की दराजी को बढ़ाएगा, किरदार को पाक और बुलंद करेगा। पस तरक्की सारी गलती को तबाह करेगी और लाफानियत को रोशनी में लाएगी। बदन इसकी अक्कासी करेगा जो उस पर हुक्मरानी करता है, खा ये सच्चाई हो या गलती, समझ हो या अकीदा, रूह हो या मादा। लिहाजा उससे मिला रह तो सलामत रहेगा। होशियार, सादा और चौकस रहें। जो रास्ता इस फहम की जानिब ले जाता है कि वाहिद खुदा ही जिंदगी है, वो रास्ता सीधा और तंग है। ये बदन के साथ एक जंग है जिसमें गुनाह, बीमारी और मौत पर हमें फतह पानी चाहिए, खा यहाँ या इसके बाद, यकीनन इससे कबल कि हम रूह के मकसद या खुदा में जिंदगी हासिल करने तक पहुंच पाएं। पौलुस लिखता है, अगर मसीह सच्चाई जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है। इसका मतलब है, अगर रूह की बालादस्ती का ख्याल जो हस्ती का हकीकी नज़रिया है आपके जहन में नहीं आता तो जो मैं कह रहा हूँ उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दरअसल यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी न मरेगा, यानी वो जो ज़िंदगी का हकीकी तस्वुर पा लेता है वो मौत पर अपना ईमान खो देता है। जिसके पास नेकी का हकीकी तस्वुर है वो बदी का सारा फ़हम खो देता है और इस वजह से रूह के ना मरने वाले हक़ाइक़ में रहनुमाई पाता है। ऐसा शख्स ज़िंदगी में कायम होता है, ऐसी ज़िंदगी जो ज़िंदगी को सहारा ना देने के काबिल बदन से नहीं बल्कि उस सच्चाई से हासिल की गई हो जो खुद के लाफानी ख्याल को आश्कार करती है। इस मुक़्तदिर लम्हे में इंसान की तरजीह अपने मालिक के इन अल्फाज को साबित करना है, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। झूठे भरोसों और मादी सबूतों के ख्यालात को ख़त्म करने के लिए ताकि शख्सी रूहानी हक़ाइक़ सामने आए,
یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ ہیکل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ہمیں وجودیت کو گمنام خدا کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کی ہم لا علمی سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ ابدی معمار، ابدی باپ اور اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے جسے فانی فہم بگاڑ نہیں سکتا، نہ ہی فانی عقیدہ نیست کر سکتا ہے۔ انسانی غلط فہمیوں کی تلافی کرنے کے لیے اور اس زندگی کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنے کے لیے جو روحانی ہے نہ کہ مادی، ہمیں ذہنی طاقت کی قابلیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک بڑی روحانی حقیقت سامنے لائی جانی چاہیے کہ انسان کامل اور لافانی ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ ہمیں وجودیت کے شعور کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جلد یا بدیر مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ گناہ اور موت پر حاکم ہونا چاہیے۔ جب مادی عقائد کو ترک کیا جاتا ہے اور ہستی کے غیر فانی حقائق کو قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کی لافانیت کی شہادت مزید واضح ہو جائے گی۔ ہمارے اندر بے غرضی، اچھائی، رحم، عدل، صحت، پاکیزگی، محبت، آسمان کی بادشاہی کو سلطنت کرنے دیں اور گناہ، بیماری اور موت تلف ہونے تک کم ہوتے جائیں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔